خوبه. نه بذار سمت خودت باشه، من گهگاه میام. خوبه تو نیستی الان هیچ کیو نمیبینم، فقط تو رو میبینم. چرا خود گوشی میرم اون سلام سلام. نموره رو چه شکلی میتونم بندازم برو؟ بذار سمت خودت باشه. اشعه نور نه خوبه. اون برای قبل بود دیگه الان نه. دیگه این قاشق رو نمیخواد؟ نه وای خودم وای یه چیزی نمیخورم. شبیه پیرزنه افتادم با این دور. اینجوری خوبه؟ پسرم پاهای اونم معلومه. چی؟ Hi, Sari. Good to see you here too. We're continuing doing our stuff. I made these for I want some like forms like this for the legs of the lady, but I'm not sure about them. And Honey is sketching. No. We just ate though, and we are so full. Oh, hello, Amelia. من فردا 2 میام. چیزی هم نمیخورم. یه 3 تا ساندویچ کربن زمین و
نه و پدر برگشته میگه من یه چرا اینقدر کلمه میزنم. ما میگیم 3 تا آدم توی خونه فقط کره خودمون زمین میخورن صبونه. تو فقط لبنیات میخوری. ما تنها غذایی که در روز مصرف میکنیم کره بودیم. چه انتظاری؟ خودش اصلا استفاده نمیکنه. The woman might have to crouch. There ain't much space. What do you mean about crouching? راجع این خانمه میگه ولی نمیفهمم چی میگه. I don't speak German. I don't speak German چی میشه به آلمانی؟ میدونم انگلیسی صحبت مثلا میگی انگلیسی صحبت میکنی میشه بقیشه زی انگلیش یه توی مایان ولی منفیشو نمیدونم. Je ne parle. Are you guys hostage? No. No. We might get like take people for us. There's not much space between waist and the foot. Yeah, it's not. Unfortunately, I thought that it would be longer, but no. And that's why the forms came on the floor. I don't know about that. Just sleep with dinner. No. It's kind of like she's between the air and the floor. I don't want it to be like sitting. But then you brought the legs. Salim میگه hey honey. سلیم بهت گفت چی گفت؟ hey. Hey. Just like the میگه چی اسکچ میکنی؟ So bad, yo. مرسی از شما. مرسی از شما.
میگه آخریه خیلی باحاله. چی؟ میگه این آخریه که اینجوری خیلی باحاله. Thank you. Yes, yeah. Finally, I have came back to the chair. I figured that I have to make the legs that I wanted for so long. So I'm doing that. And the legs are like an octopus kind of legs, you know? They're not going to be just two. Keine spreche. Ich spreche Deutsch, siehst du mein Hand. من فکرم یارو رفت دیگه نمیخواد. من کیمیا اگه بخواد میتونه کل زبون دنیا رو یاد بگیره به راحتی. من الان تازه نشستم میخوام انگلیسی یاد بگیرم. Oh, Austria, wow, that's so cool. We are from Iran. Autrichi. Indonesia, wow, so cool. We're from Iran. Nice to see you here. من بسیم عجیب بود چرا قسمت چیزی میخری قسمت توضیحات قسمت شد ندارم. من باید حالا من واسه پلاکه همیشه پلاکه رو می‌نویسم کافه، ولی برای من نمیشه فقط عدد He's saying قربونت مثلا چی میشه؟ با چه معنایی میشه گفت؟
He's saying something that I'm thinking, what is the equal meaning in English? I don't know specifically what does it mean. It's kind of like thank you, kind of like thank you dear, something like that. Thank you dear Sari, something like that. Model, I got the screen grab. Ahmad? Oh, it's legs. I don't think that they will fit. I mean, I can fit 8 legs there, but they're not going to be just 2 or maybe 3. Maybe 4. I don't know. Ahmad? But if I want to make any, how many I want to make, I should make it right now because I'm pretty sure that I won't come back to this show for these like 2 days after today. What? رازش والا نمیدونم، صرفا برام جالبه زبانهای مختلف. بعد این خب بچگی من مجبور بودم، یعنی از بچگی من مجبور بودم که زبونم قوی کنم، چون خیلی سختگیر بود مدرسه. بعد یادم بسکتبال بازی میکردم، بعد
مدرسه دیگه اجازه نداد چون گفت انگلیسی خوب نیست، باید بری کلاسای خصوصی. و من خیلی از انگلیسی بدم میومد چون باعث شده بودن اون چیزی که دوست دارم و نرم. و دیگه انقدر با خودم صحبت کردم، انقدر مثلا الکی با خودم انگلیسی صحبت میکردم تا بالاخره یه روزی کار کرد، یه روزی درست شد. So went to okay. مرسی واقعا اینو میگی، خوشحالم که what's been up in the studio. In the studio, like not here, the other studio. Well, for now the snail lady is kind of like on pause, and I started making the head, that head thing that I made. The name was still is the sleepwalking spiral. That is still in progress. And then I started a new mask. It's kind of like a mask thing. I don't know if you saw my short or story. There was something like a hat kind of thing that looked like a snail shell. That is going to be a mask, but a kind of mask that you put on your head. It's going to cover everything in your face, and we're going to have a face in front of the snail shell. Like a face is sticking in front of the snail shell, you know? Hi, Rastegar. Salam. What do you think about Kimiya's English accent? Hi. Salam. I think it really looked like a hat. It looked like a hat, but you know, that's only that part
It just covers the left side of the face. I was just playing around with it, that I put it in my head. It's not a hat. Hi, Delfina. I don't know too. I can't understand Russian. Your sometimes she like yes. Yeah, I know. Truly, every like second it changes. Arabic, wow. Then there's this one with a slight Persian touch that she used mostly. Yes, I kind of like that. But she speaks better than... You speak really good English. So. I know. I mean, you write really well in English. What? دیگه نمیدونم چرا حرف نمیزنه. Because she doesn't like to.
چی؟ میگه مطمئنم از من بهتر صحبت میکنم. I can. Yes, you can. No. واقعا حرف زدن خیلی فرق. این یاروی ول نمیکنه، همش روسی داره صحبت میکنه. دیگه روسی ها واقعا هیچ ایده ای نداره. آره واقعا چی مثل نقاشی انگار مثلا یه سری سمبل نمیشه. ای بابا جلوی بودی واسه یه تمرین خوشم بدی. ازبکیه. نه به هر حال داره روسی می نویسه. نایس. رستگار. جدی داره تعریف میکنه. چی نوشته؟ حالا چه شکلی آدم نوشته ای ملک نیزی. آیا شما از الهام یونانی؟ چشاتو میخواد قشنگ. جدی واو. Thank you so much. با این حال ادامه میگه. وقتی که میگم I don't speak Russian. دست درد نکنه که ترجمه میکنی. What's been up these 4 or 5? Well, we actually like today and yesterday we didn't go to the studio. And yesterday me and Hania we were busy doing something. And today we figured to kind of like have a break and chill a little bit and sketch, like she sketches for her future paintings and I continue doing the legs of the chair. کسی مگه پرسید؟
خب قصد داره من جواب بدم جدی. If you covered an average person why? What the fuck؟ میگه 15 چی گیفت؟ اگه دستتو بذاری رو دهن یه کسی که نزدیکته برای 15 سال. چرا؟ آره دارم با دولینگو انگلیسی یاد میگیرم. No, Jaden. No. Why would we? Like, why would I do this? Like, what if she's? We're not going to do it. So. آیدی تو بده من یه فالوت کنم. آیدی دوالینگو نمیخوام. دولینگو رو میگی؟ عید مبارک. مگه عیده؟ Hi. عید مگه عیده؟ Maybe it is. I don't know. To be honest, I didn't know that it was 8. Oh, hi, Trap Mafia. Good evening to you too. These jazz should have a translate feature to like comments. Do we have something like that? عید قربان جدی؟ Shamin, like fucking. I guess I know what you're saying. We actually had a holiday on Wednesday. Wednesday was a holiday kind of thing. And I thought someone died because of that. But guess not. عید قربان بود؟ عید قربان بود؟ آره؟ نمیدونم. آره که تایید کردم. I'm good. I'm doing good, Trap Mafia. Thanks for that. I hope the same for you. We're doing well. Yeah. Hello. امروز جمعه. تو این سیاره جمعه است. Could you please show me around? We're at the rooftop. چی میگه؟
پرشده برای پاجونه چیز فهمید چی میگه این that? Well, these are not usable for me. It's kind of like past notebooks and like books, like test books for when I was younger. So I no longer need them. They're kind of like recycled paper. So yeah, if I had newspaper, I would use that, but I don't have right now. So I'm good, Salim. What are you doing? What is that? Well, I'm making legs for the chair, that chair behind us that I showed around, and she's sketching for her new painting. گیتار دارم وقت نمی‌کنم یاد بگیرم. فقط یک چند تا آکورد بلدم. Which one you mean? For what? The legs or the skin? So I love you too, Susie. Saucy. Wow. Whatever. بود مگه قبلا یه حتما من یکی از اون لایو که گفتی زانتم بوده. چی داری میگی؟ Thanks for the heart, Trap Mafia. Thank you. آره مت چی داری؟ یعنی چی گفتی؟ خب بعد توقع دارم من چه شکلی بفهمم همین باشه بره. خب یک دوست
میگم گیتار رو بلد نیستم، یه چند تا آکورد فقط بلدم. ولی بلدی ها، من دیدم. خدا رو شکر من این افتخار داشتم که صدای هانیه رو بشنوم و گیتار زدنش رو ببینم. I don't have a Snapchat. سلیم. گیتار اتفاقا داریم ولی اینجا نیستم. No, I don't have TikTok too. I have Instagram if you want my Instagram. My Instagram isn't exactly the name of my YouTube. داداشمون روسی رو ول نمی‌کنه. Give me a name? Well, exactly the idea of my YouTube channel, Kimiya rahpayma. I will finally, come on. I sometimes reply to the comments, and I'm planning to like do that more often. I see them and I answer to them in my head, then I forget to really type it, you know? She doesn't have Snapchat, and she also has an Instagram. Her name is Hanye. The idea of her Instagram we have. Oh yeah? Salim, you like me? Yine mi senin kızık geldin? You, my dog, is coming. Okay. Hi, Darren. Okay. If you follow me, her account will suggest to you. Like, I'm just... Shut up. Yes, I like it. Yes, we should be together.
سلیمه. سلیم عاشق. آشید آشید بکنم یه رسید به ترکیشون یه خوش سلیم What are you saying, Salim? What are you saying, Salim? من هر یار دوتا دستم گرفتم به ده زدم. خوبه خیلی خوبه. Hey Sari, pay attention about what you're saying. I never said that. Hi. Religion? I don't believe in religion, to be honest. Yeah, مذهبت چیه؟ چون من مذهب باور ندارم. It's kind of like human made, isn't it? I do believe in God though, but like religion, I'm not with it. I don't understand it. Why? Yeah, they're not related. If you're saying this, I mean, what is your question exactly, Salim? Well, God is hope. You can believe in anything that gives you hope and name it God. But religion, you know, it's something that human made, or maybe government made to control people very, like, I mean, easily, in an easy way to tell them that there once was there once was a book, a sacred book that God has talked to us in that, and we have some prophets that have kind of like messages for us and these things, you know. I believe that like the prophets were simple human beings also, just like us. So yeah, I see them as some kind of creative stories about the past that people made to, you know, make people to have hope and to understand life better. But if you try to understand life in your own way and in the perspective that you see, I believe that it's some kind of religion. You can make your own kind of beliefs. You know what I mean? Like, I hope I'm being clear. چه چالشی؟ If you believe there is God, you have some religion. I don't believe it. چی شد؟ بستنی. خوب شده؟
Shit. I'm not on the same page about, like in that case, with you saying. I'm going to kind of, okay, it's fine. I respect your opinion. من که با خدا های آره میخوای بگم مهدی چه چالشی گفتی؟ درست دارم میگم دیگه مهدی No. Just for design. Okay, yeah. نه خانه رو میگه نکنم چی؟ Is that... My friend's name is Hania. هانیه تو هانی باید به یکی از این گویش ها صحبت کنی. شیرازی اصفهانی آب. چرا؟ چالش گفت. وای وای، من من اصلا چقدر- هیچ کدوم منم اصلا هیچ ایده ای ندارم. نمیتونم بویش خوب در بیارم. حالا اسپونی اسپونیا هی پست. وای من نمیدونم. منم نمیدونم. اصلا یعنی حتی من مطمئنم اگه شیرازی رو بشنوم نمیدونم اصلا چه شکلیه. آبادانی رو میدونم چه شکلی ولی نمیتونم در بیارم. من اسپانیو میدونم چیه ولی نمیتونم آمو مثلا آمو مثلا چی داری میگی؟ نمیدونم من اصلا نمیتونم. هانیه چی؟ نمیتونم. هانیه What are you trying to say? What are you trying to say? I need to go. You can't find any here. I'm sorry. چی تو شهر خودمون هان به اون دارم. Don't you have girls in your city? جدی من هیچی نمیتونم. هیچی. یعنی هیچی ها. یه چیزی به قزوینی میدونستم الان یادم قزوینی من یه چیزی میدونم بابام جان غلام جان اصلا بابام جان این کارو نکن معمولا
What is this? If you mean this is a leg, kind of like an octopus leg for the chair behind us. Let me show it from close up. It's for this creature. Kind of like giving. I'm trying to decide what to put instead of legs for this person here. I hope so. I bet like if I put paste on it, paper mache, it will look different. What do you mean? Me. But am I getting too complicated? What do you mean about too complicated? چرا سلیمه ول نمیکنه؟ چرا باید صدا She's my wife. Why are you talking to my wife like that? Salim, what do you mean about being too complicated? Can you explain that to me? The woman could have conveyed the... no. You know, because I wanted to put a snail shell instead of the leg, but I couldn't make the snail shells, and I was too, you know, it was bothering me that I couldn't make a perfect snail shell instead of the legs. So I figured that I put octopus legs instead of the real legs, real human legs, and make the neck of the lady look like a snail shell. Yeah, to keep the meaning of snail and spiral in another way. You know, you don't have to like make a real snail shell to give the message of snail, you know. The neck can be spiral too, and I have the perfect material for that. You know, here the octopus leg is not really important. I am saying I'm putting octopus legs because the octopus leg kind of looks like a real snail, the fragile part of the snail. So it's not specifically an octopus. I'm just talking about the forms of it, the similarities between the snail and octopus legs. You know what I mean?
I know it's bad. You're not actually 8. Why are you 8 and on internet if you're 8? I mean, it's good that you know it's not good for you. But I specifically said no kids are allowed here. And I'm pretty sure that you're not 8. If you are, just... You're wise enough to know that smoking is not good. And I say it again, smoking is not good. And you shouldn't do it when you grow up. If you're really, really 8. Okay, bye. You don't understand the work? Oh, great, and cheers, Salim. Just saying that simpler the better. It was Let me just, I'm gonna put these there, sorry. Because I know what you mean, but you know, I had to put these kind of like. Ooh, thank you so much, Bakhtiyor. You're also welcome to Iran. Obviously what? Hi. You know, these were really on my nerves, so I had to just do it today. I also made something. You might see it on my shorts, and I thought that I would do something creative to it, but it didn't work out the way I wanted. We're just having a discussion if pieces should be yeah. I mean, simple, it's fun. But I had to leave this, you know. Weren't you 8? Now you're 13. I made these, if you saw it on my short. It was supposed to be a mask. I wanted it to be a mask like this, to sit in front of your face like this. And another one on the right side, and another one on the left side, and another one at the back of the head. I wanted it to be able to put it on my head just like a tiny little room. بازم دستمو گذاشتم رو Shit. کجا؟ کدوم؟ این دیگه چی؟ دیگه نیست. And I thought that
چی؟ همه یه جهات. I thought that if I cover it all with a red thread, string, whatever, it would be a cool message, but no. Who is that? Hey again, Salim. It's kind of like a spiral is trapped between these red threads. No, I haven't. Javelin. I haven't heard about him. No, I haven't. جمال پهلوی چیزی شده بود. جمال پهلوی کارگردان میگه کن مرده. We haven't heard about him. Oh wow, really? Oh, come on, Sally. What do you want from Honey? मेरी मूवी बारी हुआ. I will search for it. Oh, the prison system? Oh, I don't know. Söylemek iyi tadı evet. This is what you call zarfurush. بالملابی چه رنگ داره کمرنگ شد کمی تا قسمتی یه من یه تو خدا بگو هی فکر کنم شو قد شد پدر رسید درجه گوشیم به ماشین وصل شد یعنی الان موزیک داشت نه بعد یه قسمت دیگه بری که چون زنگ نمیزنی بگی رسیدم نه فکرم به ماشین یکی دیگه وصل شد چون قد شد زنگ الو منو باش
خیلی جدی اومدم ببینم چی نمیشه، چیز نمیشه، ازبکی نمیشه. ازبکی. After last stream, I'm thinking about writing a school. Ooh, wow, that is cool. So write it and then tell us about it. I think we can. For a full feature film. Ha! Wow. Cool. What would it be about? Like the concept of it? The subject of it. این همه نوشته آخه اذیت شد. پس بهتره بره یه جایی کیسه قشنگ درست میکنه. پیپرم که تموم شد. We ever gonna talk about what happened that day? Which day you mean? When? When? خیلی ممنونم که به ازبکستان مردم. خب we're going, I'm gonna go but the live will still go on. Bye. Bye. نه فکر نکنم. فوقش فردا بزنیم.
آره. اوف. Ah. Why? As beautiful as you. In my opinion, they are beautiful, so I think that matters. You did a great job on translating your thing in English. So if you... Best of luck with your creative. Thank you so much. Guess who's back? Yes, I'm back. My friend went. Oh, come on, Fleep. Reiki, come on. Put it here. The chair. No, we are partners. We're not sisters. Hi, Sci-Fi. ولی جالب میشه. I like what I'm seeing from here. No, I can't. You're so far away. از اینجا جالبه ها. روش هاپیماش بیاد تازه خودشم نشون. That's a human chair. I mean, it was a real human chair now. It has turned into a creature, I would say. Why? I don't understand. I can't understand, Julian. چیزی که میگه چیه؟ این چیه؟ Hi, Hermanos. Okay. Why? You said bye so many times. She's eating that. Leave. Devil doesn't look like that. Devil is much more scarier, I guess. Je ne parle du français, parle du anglais, s'il vous plaît. Your jaguar doesn't bother you up here? What do you mean about that? Julien Desi. I can think of some things, but I can't actually think about what you're saying. So. سلامتی. شب بخیر. سلام. خوش اومدی. خوشحالم که اینجایی. KitKat.
My little Kit Kat, you mean? By my little Kit Kat. That way. Not the accent is different. I actually brought Siamak. My Kit Kat's name is Siamak. I brought him to this morning. He was up here and he was trying to play with me and fool me to go to the neighbor's rooftop. But I said, no, man, no. You can't go because he did that when he was younger, a little bit like when he was a little Kit Kat. So I don't have really good diary of that, you know what I mean? And it wasn't really good. He ran away and it wasn't good. Da Vinci style, wow. ببین با این تازه قبلا پشتبونه همسایه و همه جا راه داشت. بعد ما میذاشتیم که سیامک وقتی بچه بود بره از پشتبونه ما بره پشتبونه همسایه، بعد بره سر خیابون با گربهش بازی یا دعوا کنه و دوباره برمیگشت. بعد یه مدت نبود، یه هفته نبود، گم شد و دیگه اجازه ندادیم بره. ولی الان که بزرگتر شده خب متوجهه که زیاد خطریه. وقتی خودش میاد اینجا اصلا محتاطانه رفتار میکنه. آره مهدی. خب خانم حلزون که تقریبا تموم شده است که توی کارگاه اینجام که بعد از مدت ها من اومدم سر این صندلی و هانی هم اینجا بود تا چند دقیقه پیش داشت اسکچ کارهای جدیدش رو میزد. منم که واسه این دارم پا میذارم دیگه بالاخره. بعد تازه یه سر حلزون در حال درست شدنه که اسمش مارپیچ خوابگرده و یه ماسک در حال تهیه است به نام سر گردان. So pretty much so many things happened. این نظرم اینه که این حرکت رو بزنم دیگه با پایین تنش. برام خوشاینده این فرم ها. نه سیامک لباس نمیداز. یه گربه داشتم بچه که بودم، یه گربه سفید داشتم به نام برفی. بعد اون میرفت خونه همسایه برای اینکه تشکر کنه جوراباشون رو برمیداشت به ما میداد. So right away Sai, I'm from Iran. Yours is a lovely. I'm from no, I'm not from Indonesia. I'm from Iran. I'm saying. Soft بزن soft میرم. سوال خوبی پرسیدم. خب بذار واسه کدومی خواستی شعر خودتو غالب بگیری؟ ببین الان در آن واحد که خیلی از کارام چهرمو میخواد، یعنی همون مارپیچ خوابگرد میخواد، سرگردانم میخواد که یه ماسکه و این گردن براش میاد، ولی گردنی که میاد با اینه، یعنی از اینجاشو من میبرم این به صورت اسپایرال میشه و گردن این خانم رو تشکیل میده که بعد روی سرش صورت من قرار میگیره که امیدوارم که به زودی از صورتم قالب بگیرم، چون برای چند تا از کارام نیاز داشتم. با این خروسی بتمن کجاست خدای من؟ این
دوستانی که اخلاقیات باید رعایت بشه. جدی دیگه این آسون ترین کار بیافتاده واسه اینترنت آره برای گفتن هر چیزی که نیست خدا وکیلی. Yeah, I don't know. I should have told him that I'm going live. Thank you so much, Flip. Mod. استفام کن. I'm from Iran. خدا وکیلی چند دفعه نپرسید نه؟ 2 بار شد الان. این کارم میشه کرد. Oh, hi, RK. Hello. Good to see you here. 7% بیشتر ندارم. سه پا درست کردم. I have made 3 legs. Yeah. Thank you so much for that. Thank you so much. It means a lot. Thank you. Yeah. It is. It will be. Okay. But I have some pictures in my head. So I hope that I can like do it really well, you know, bring it out to life really well. And I'm thinking why legs would resemble or and I yes, true. I'm planning to stick them with that material that I used for the hands.
it was like a foam, and you said it's really dangerous. I'm thinking about sticking the legs with that, because that is the only way that I can stick it very well. I have only 5% charge on my phone. That is really sad. When will you go live again? Tomorrow I will go live again. I will be at another studio. I will be working on a snail shell mask. I want to put it in my head. But does it stick with other material? I mean, of course, I think we have so many things, but the only thing that comes into my head is that polyurethane kind of thing. Anything comes in my head is foamy kind, because it should be foamy and kind of like pops up, like oversized, to make everything to stick to the body, you know. خودتو یه بار با لهجه بریتیش بیایی که نگاه میکنم نگاه کامل چون سطحی تلفظ میکنم و سریع رد میشه. خودم رو با لهجه بریتیش ببین لهجه بریتیش نه، خودم مثلا هر موقع میخوام حالا بریتیش صحبت کنم خیلی ادا میریزن، یعنی یاد مثلا هری پاتر و این چیزا میافتم. کلا آدمای بریتانیایی با مزه. Hello there. Why not the page to the new recipe? I will be using that. I will be using that, but not for sticking the legs into the body. It's not a good glue thing, you know? It's a good thing to put, like, I mean, to assemble everything and make it look like a skin, but it's not a good thing for glue. I will be using the new paste to cover it all up because it will be so smooth and so much better than paper mache. But it's not a good glue thing, you know? Yes, it's not. You have a special skill. I do have a special skill. Bye, RK. Thanks for being here. هنوزم برات سواله مهدی. Hello, my name is Kimiya. الان نمیاد بلیتشم. Can I have some water? Can I have some water, please? Thank you. I'm not leaving. Sorry, I'm not leaving. I just said goodbye to RK. Julien Desige. France avec la fête. Oh my god, je ne parle du français. Parlez anglais. Please. Bottle of what? It is exactly like that. How many Julian are? Can I have a bottle of water, please? Oh my god, I have 3%. Thanks for reminding me of that. I thought I saw something in the back of my... Thanks for subscribing, Philip. Oh, به فارسی نوشت. Wow. Thanks for the Persian translation. I will be going live tomorrow. Again, I'll be working on one of my sculptures in another
Hey. چی جالب تلفظ فارسیش هم نمیشه. Bakhtiyor or Bakhtiyor. I will be live. I will be going live tomorrow. So فارسی گفتی چرا شروع شدیم؟ نه آخه به انگلیسی هم گفتم. قبلش به انگلیسی هم یه لحظه گفتم 5% شده بود گفتم به انگلیسی گفتم. Love you too, Flip. My phone keeps falling down. عذر میخوام. جدی بگم آن گوشیم همش داره میافته. الان دیگه فکر کنم دیگه نه. دفعه دیگه میگم شاید الان میگم. سلام. چی نوشتی؟ Matt, what have you written there? Hi friend Cisco. Where did the model my friend, she went to her house. She went back to her house. ¿Cómo estás? Kimiya, why do you let you're so good at that so much to people? No, I won't. I used to be like, I mean, to be honest, come on, Sarah. I'm not like that. And sometimes I feel like it's a problem that I don't get attached to people. I get attached to their imagination in my head. But like if you say being attached to someone mentally and physically, I would say physically I'm never attached to anyone. But mentally, maybe. Most of the time, whenever something is really interesting for me, my mental get attached to them. But I forget them really very easily. Like, it's not a problem for me to forget things. Truly, I don't forget stuffs. I just bury them inside my head. I just bury them under the ground because I don't want to be reminded of them. I don't want to think about them. I don't want to think about past stuffs. Sometimes I get reminded of, like right now. You said a thing, a subject that was related to my past, maybe to the people that I used to know. And I think about them just for a little bit, and then I forget it. I bury them again. Yeah.
to know nothing about. Okay, Bakhtiyor. I think it's gonna be hard for me to learn Uzbek language kind of stuff. Xiao, GG, no. My phone will. Bye, Bakhtiyor. میگم بچه ها فارسی زبون که اینجاست، هر کسی که فارسی حرف میزنه. See, what are you saying, Matthew? What are you saying, really? خب متیو هست. چون داشتم فکر می‌کردم کتاب لینچ الان پیشمه، میتونیم بقیه‌شو بخونیم. چی داره میگه؟ I don't understand what you're saying, Gigi, no. Very big lake. Is it very big lake? Is it a big lake? I don't think so. It is actually skinnier than the other 3 that I made. Let's see how it looks with them. Bella. Nice. Syria. چی داره میپرسه راجع به ما؟ This would look so cool like this. این خوبه اینجا. shit. اسپایراله. Something like that. Something like that. When I can do something, you know, I can do something. I would want to, you know, if I install these legs. نه به محبت به هندی چی میشه؟
You know what I want to do? Whenever I installed these legs, I want to cut these out. I want the whole chair legs to be these. So maybe we need 2 more to make sure that it is strong enough to keep the weight of someone that sits on the chair. Hi Ziomal. خب شنیده بودم توی یه سری دیالوگای هندی و جالبش اینه که خیلی اینا حروف یعنی فارسی طور دارن تو زبونشون. Good idea, but no, they won't be able to take the weight off the birds. That is true though, that is true. But you know what is my main challenge right now is how to make a straight like line to look not straight, you know what I mean? What should I add to the straight legs of the real chair to make it look like kind of like plays with the sight and perspective in the eye, but it is not actually deformed, you know what I mean? I think I'm not talking really clearly. And my phone keeps falling down. It is slowly sleeping. I'm gonna have a cigarette. Little bit of a break for me after making 4 eggs. And I need 2 more. Oh, I don't have a lighter. Honey had a lighter, but I didn't. یه چیزی میگن 5 دقیقه بعد میگن. آره الان میخوام بخونم اگه بشه. To make curves so that the legs hide. Use the what? Pasiye? What? Turkey, you're from Turkey, that's so cool. I'm from Iran. Hilalneir. یه ماه شد. آره گوشیم بشارجه. یه ماه نشد. فکر نمی‌کنم که یه ماه شده. خب الان میتونیم تو خب من میرم فنک بیارم الان میام.
تا برگردم صندلی رو ببینم. ممکنه یه راه بیفته شاید. امروز دیگه تموم میشه چون دیگه کمش مونده. Yeah, I came. What do you have? Exactly like that in front of you. خب این چی خوب میشه این که خب میخوام بخونم.
Oh, really? Whoa, cool. Send me on Instagram. I feel like these kind of snails that the shell are like this, they are kind of poisonous, I believe. I think so. I read somewhere that if the shell is kind of like this, it looks like this, they're poisonous. Maybe I'm wrong. I'm not sure. اینجاش میگفت از ایده بخواه. I'm continuing to read the book of Lynch. With the papers, I'm making legs for my chair. And this chair. They are going to be installed at the end of that figurine stuff. I wonder what. But thank God YouTube doesn't allow. Yeah, true. What the fuck? What the fuck? Salam. Yeah. No. My laptop just freaked out. It was playing every single picture that I have on my desktop after another, so they were flashing. Okay. خب از ایده بخواه. This part of the book of Lynch, Sarim, is talking about, the title is saying to want from the subject. Yeah. شکلی را که در هوشیاری ظهور می‌کند باید در چارچوب هوشیاری حفظ کرد. جالب. شکلی را که در هوشیاری ظهور می‌کند باید در چارچوب هوشیاری حفظ کرد. It's saying whenever a picture comes into your consciousness, should be kept inside the doorway of the consciousness. Hey daddy, okay. نه من اشتباه نگرفتم ولی میدونستم که نیست. شما مهدی نیست. همه چیز ایده است. Everything is an idea. اگر با ایده رو راست باشی هر چه را واقعا بخواهی به تو میگوید. If you're going to be truthful to the subject, to the idea, the idea is going to give you everything you want. کار را آنقدر ادامه میدهی تا شبیه ایده‌ات شود. You're going to continue the work till it will become like your idea. حس آن را بدهد. To give you the sense of your idea. و صدای آن را داشته باشد. To have the sound of your idea. یعنی عین آن شود. To be exactly like your idea. تجربه عجیبی است چون اگر از مسیر منحرف بشوی خودت میفهمی. It's a weird experience because if you
if you go another way from your straight way, you will know it yourself. میدانی چه موقع کار غلطی میکنی. You will know when you're going to when you're making a wrong move. چون نادرستی آن حس میشود. Because you will sense the wrongness of it. کار به تو میگوید نه این به آنچه ایده میگفت یکی نیست. The work will tell you that no, it's not like your idea. وقتی هم که در مسیر درست بیفتی and when you're in the right way, in the right path, درستی آن حس می شود. You will sense the right the correctness of it. نوعی شهود در کار است. همزمان با کار احساس فکر می کنی. همزمان با کار احساس و فکر می کنی. At the same time with your work, you're sensing and you're thinking. از جایی شروع میکنی و کار به تدریج بهتر میشود. You will start from a part and the work will progress in a way. And اما در طول مسیر ایده همواره با تو حرف میزند. But in the journey that you're going to get to your idea, the idea will talk to you. گاه درست بودن کار را حس میکنی. Sometimes you will feel the correctness of the work. امیدواری که دیگران نیز درست بودنش را حس میکنند. The hopefulness that other people will sense it too. حتما اینجا نیست. سلام بخیر. گاهی وارد صحنه‌ای میشوم که از روی ایده‌ام ساختم و برای لحظاتی فکر میکنم که عین ایده عمل کردم. این عالی است، ولی غالبا صحنه را نمیسازی، بلکه مکانی را پیدا میکنی که حسی درست و مطابق با ایده دارد. آنجا را میتوان آنقدر تغییر داد که به ایده نزدیک شود. نور و لوازم صحنه را میتوان عوض کرد. نور میتواند نقش مهمی بازی کند. آنقدر به کار ادامه میدهی تا همه چیز حسی درست و مطابق با ایده پیدا کند. اگر به همه عناصری که با هم پیش می روند Sam, if you want, I can continue translating in English if you're listening. اگر به همه عناصری که با هم پیش می روند دقت کنی، به ناگاه می فهمی که همه چیز به طرز حیرت آوری به جرقه آغازین نزدیک است. ممکن است طی فرایند کار نیز ایده های نو به سراغت بیایند. به عبارتی ساخت فیلم تا آخرین لحظه متوقف نمی شود. What do you mean? بنابراین همیشه این چه کلمه ای نمیدونم. من هر صد میمانی. No, it's okay, you guys keep going. گاهی اتفاقات خوشایندی میافتند که شاید حتی آخرین قطعات جورچینی باشند که کار را تکمیل میکنند. آنگاه تو با حس قدردانی زیاد میپرسی چطور همچین اتفاقی افتاد. هنگام ساخت مخمل آبی صحنه‌ای را در آپارتمان شخصیت بن فیلمبرداری میکردیم که نقش او را دین استاکول بازی میکرد. دین در لحظه خاص میبایست آواز در رویاها یعنی این دریمز اثر روی اوربیسن رو میخواند. یعنی به صورت لبخانی آن را برای دنیس هاپر اجرا میکرد. طبق فیلمنامه قرار شد لامپ کوچکی از روی میز بردارد و از آنجا به جای میکروفون استفاده کند. ولی درست مقابلش چراغ مطالعه‌ای روی صحنه بود که پاتریشیا نوریس منشی صحنه اذعان کرد که او آن را آنجا نگذاشته است. آن چراغ سیم بلندی داشت و لامپ آن از چشم تماشاگر پنهان بود، ولی صورت دین را روشن میکرد. دین فوراً آن را قاپید. فکر کرد آن را برای او گذاشتند. از این اتفاقها زیاد رخ میدهد. گاه اتفاقهای ناخوشایند هم رخ میدهد، ولی تو همچنان باید به کارت ادامه دهی و خود را با آن اتفاقها وفق دهی. این آن و آن چیز دیگر را از کار حذف میکنی، ولی اگر برای ایده اصلی متمرکز بمانی، با آن رو راست باشی، سرآخر به طرز عجیبی میبینی که اتفاقهای تصادفی نیز صادق و منطبق با ایده هستند. مترصد I mean, I don't want to spoil it for all of you. What do you mean about that?
I can translate it for you. تماشاگر آزمایشی. گرچه نمیتوانی با فکر کردن به مخاطب فیلم بسازی، ولی در مرحله خاص و قبل از اتمام کار لازم است فیلم را به صورت آزمایشی برای گروهی از افراد اکران کنی. گاهی توان واقع بینی خود را تا حدی از دست می‌دهی، پس لازم است از طریق دیگران بفهمی کجای کار درست و کجا نادرست است. این میتواند بدترین نوع اکران و عین یک جهنم واقعی باشد، ولی یادمان نرود ساخت فیلم تا لحظه آخر متوقف نمی‌شود. مترصد واو. خب بعد از آنکه به جای کل تماشاگران فیلم را برای این گروه کوچک نمایش دادی، شاید چیزهایی را حذف و چیزهای دیگری را به آن اضافه کنی. این به معنای اشتباه مطلق نیست. صحنه‌هایی که از فیلم حذف می‌شوند در نوع خود صحنه‌های جالبی‌اند، ولی برای آنکه کلیت فیلم مؤثر واقع شود باید آنها را حذف کرد. این بخشی از فرآیند کار است و همیشه این اتفاق تا حدی می‌افتد. He's saying that when you're making a movie, like the progress of it never ends till the end of the making progress, you know, the process of making it never ends, and like you have to show it to some experimental witnesses, that some like a tiny little group of people will sit down and watch the movie, and then you will be able to decide what is wrong and what is right, to even like kind of erase some parts and not put them in the movie and these things. خب چرا یه لحظه امتحانی گفتم. تأمین دادن به نظرم خطرناک است اگر بگویم زن یک فیلم مظهر همه زنان یا مرد یک فیلم مظهر همه مردان است. برخی منتقدان شیفته تعمیم دادنند، ولی درست این است که بگوییم آن شخصیت خاص در این قصه خاص آن مسیر خاص را می‌پیماید. آن چیزهای خاص دنیای مختص به خود را خلق می‌کنند، همان دنیایی که گاهی میل داریم واردش شویم و تجربهش کنیم. And it's saying that it is really dangerous to say if a specific character, specific woman in a movie or a man in a movie, to say that they are like other men or other women. They are specific, and they are specifically for a kind of movie that we are watching, for that specific movie that we are seeing. So we should all see them and kind of like understand them, that they are specific, you know, they're not the whole, you know, they don't represent as the whole world, they are specific. Hi Aldishinu. تیرگی. از من پرسیدن اگر مراقبه تجربه‌ای عالی است و به تو سعادت و خوشنودی بسیار می‌بخشد، پس چرا فیلم‌های تو این همه تیره و خشونت بارند؟ چیزهای تیره زیادی دنیای کنونی ما را در بر گرفتند. غالباً فیلم‌ها نیز همین دنیایی را بازتاب می‌دهند که در آن به سر می‌بریم. آنها قصه‌ها همیشه باید کشمکش داشته باشند. قرار است فراز و فرود و خیر و شر در آنها باشد. برخی ایده‌ها مرا مجذوب خود می‌کنند. خودم نیز همان جایی هستم که هستم. اگر به شما میگفتم فردی روشن ضمیرم و فیلمسازی روشنگرانه به این شکل است، داستان فرق می‌کرد. ولی من آدمی هستم اهل میزولای مونتانا. کارم را می‌کنم و مثل بقیه راهم را می‌روم. ما همه دنیایی را که در آن به سر می‌بریم بازتاب می‌دهیم. حتی اگر فیلمی تاریخی بسازی، زمانه خودت را بازتاب می‌دهی. اگر دقت کنی فیلم‌های تاریخی نیز بسته به اینکه چه موقع ساخته شده‌اند با هم متفاوتند. در لحن و مضامین آنها نوعی حساسیت وجود دارد که با تغییر دنیا دستخوش تغییر می‌شود. پس اگر من اهل میزولای مونتانا هستم که از قضا پایتخت سورئالیستی دنیا هم نیست، تو هم مثل من میتوانی هر جا باشی و قرابت دنیای امروز را ببینی یا نگرش خاصی به امور داشته باشی. I'm from Iran. Aldishinu. And now here is saying that people have asked him
that if he was really into meditation and these stuffs, why his movies are dark and kind of like violent. And he said that so many dark stuffs are in the world that we're living in, and mostly movies reflect the world that we are living in. So he just showed the world that he was living at the time, so he made a movie out of it. India, very cool. Nice. رنج خوب از هنرمند درگیری و استرس را درک کند. It is really good if an artist understands stress and all of this confusion, everything. می توانی از اینها ایده بگیری. You can, you will have ideas from these things. ولی مطمئن باش اگر استرست زیاد باشه توان خلق کردن را از کف می‌دهی. But it's saying that if your stress is so much, like if you're under so much stress, you can't make stuff. You can't. I want to say a specific word that I'm not remembering right now. درگیری زیاد نیز راه را بر خلاقیت خود خواهد بست. And exactly is saying that when you're under so much stress and you're overwhelmed, kind of like you can't be creative, or maybe you will be blocked from creativity, قرار است درگیری را درک کنی. You should understand the spirals, نه اینکه در آن به سر ببری. You should understand the stress or understand whatever is overwhelming you, but you shouldn't like be inside it, you shouldn't swim in it. It will drown you. You will be drowned. در قصه ها در دنیاهایی که واردشان میشویم رنج، سردرگمی، تیرگی، تنش و خشم وجود دارد. In the stories and the worlds that we set foot in them, we have pain, we have overwhelming senses, we have darkness, we have stress, we have violence, we have like all of them. We have murder and all of everything else. قتل و انواع چیزهای دیگر وجود دارد، ولی لزومی نداره که فیلمساز رنج بکشه تا بتونه رنج رو نمایش بده. It's saying we have all of these, but the director or someone that is making a movie doesn't have to like go through the pain to be able to show the pain. میتوانی آن را نمایش بدهی. شرایط انسانی، کشمکش و تضاد را نمایش بدهی. You can show it by like showing the situation of the people, human beings, the conflict of them. You can show them. میتوانی، ولی لازم نیست خودت متحمل آن بشی. But you don't have to go through it, آن را طراحی میکنی. You sketch it. You don't go through it. You don't bind with it, بگذار شخصیت های تو رنج بکشن. You should let your characters to go through the pain and all of this. If you have overwhelmed yourself with darkness, the ideas will be darker. Yeah, that's true. The blows I did for me. Shit. خب عقل سلیم میگوید هرچه هنرمند بیشتر رنج ببرد خلاقیت او کمتر می شود. امکان لذت بردن از کار و کار خوب کردن در او کمتر می شود. همینجا ممکن است برخی ونسون ونگوگ را مثال بزنن که با وجود یا به دلیل رنج بردن نقاشی های بزرگی خلق کرده، ولی به من
به باور من اگر رنج و عذاب دامنگیر ونگوک نبود به مراتب بهتر و قوی‌تر از این عمل میکرد. من عظمت او را ناشی از رنج بردن نمیدانم ولی شادیش را ناشی از نقاشی کردن میدانم. He's saying wisdom says the more the artist goes through pain, their creativity will be less. And he can't, they can't be enjoying whatever they do of a good work. And some people say that Van Gogh was kind of like, he was a great artist because of the pain that he went through. But Lynch believes that if Van Gogh wasn't under so many pain, wasn't under the pressure of so many pain and stress, he would have been so much better than this. And he doesn't see his greatness out of the pain that he went through, but he knows that his happiness was from painting. I do have Instagram. My Instagram is exactly the same idea as my YouTube channel. نمیدونم ولی فکر کنم اردبیل، چون هر دفعه میگه من اردبیلیم. آهان فکر کنم داری از من میپرسی که مت اهل کجاست. اینو میکنم چرا؟ Hi. I'm married actually. My partner just went home. خب برخی هنرمندان تصور میکنن خشم، افسردگی یا چیزهای منفی انگیزه بخش آنهاست. فکر میکنن باید آن خشم و ترس را حفظ کنند تا بلکه در کار خود از آن بهره بگیرند. آنان علاقه به شادی ندارند. حالشان از شادی به هم میخورد. انگار شادی باعث میشود انگیزه یا قدرتشان را از کف بدهند. ولی اگر مراقبه کنی انگیزه، خلاقیت و قدرت خود را از دست نمیدهی. در واقع هر قدر مراقبه کنی و تعالی یابی آنها بیشتر میبالند. و تا این را درک میکنی وقتی به ژرفای درون شیرجه بزنی نسبت به همه وجهه زندگی درک به مراتب بیشتری پیدا میکنی. یعنی ادراک تو افزایش مییابد، تجسمت قوی‌تر میشود و شرایط انسانی برایت شفافتر میگردد. I'm not worried about spirals overwhelming me. I'm worried about the person trusting them. Because spiral is just a name. Certain energies work in the background. I understand what you're saying. یعنی ادراک تو افزایش می‌یابد، تجسمت قوی‌تر می‌شود و شرایط انسانی برایت شفافتر می‌گردد. اگر هنرمندی باید خشم را بشناسی بیان که اسیرش شوی. If you're an artist, you should understand, you should get to know. Being angry, angriness. But you shouldn't be, you shouldn't trap yourself inside of the emotions. Like being angry, angry, stress and all of this. برای خلاقیت باید انرژی داشته باشی. For creativity you need to have energy. باید زلال باشی. You need to be like water, you know what I mean? Like شفاف و زلال باشی. باید you need to be, I don't know the word seriously, transparent kind of thing, something like that. باید بتوانی ایده سیت کنی. You should be able to fish the ideas, you know what I mean? باید انقدر قوی باشی که بتوانی فشار و استرس باور نکردنی این دنیا رو تاب آوری. You should have that so much strength to be able to go through all the stress that this world put on a human being. پس بهتر از منبع این قدرت
زلال شدن و انرژی را تقویت کنی. به درون شیرجه بزنی و آن را احیا کنی. عجیب است، اما من آن را به واقع تجربه کردم. سعادت عین جلیقه ضد گلوله است. محافظ توست. اگر سعادت کافی داشته باشی شکست ناپذیری. وقتی آن چیزهای منفی محو شوند ایده های بیشتری میگیری و درک بیشتری از آنها پیدا میکنی. به آسانی برانگیخته میشوی و انرژی و زلالی بیشتری کسب میکنی. آنگاه دست به کار میشوی و آن ایده ها را به هر رسانه‌ای که بخواهی برگردان میکنی. نور خود همه چیز را با خود یکی می‌بیند و خود را با همه چیز یکی. چنین بیننده‌ای برون از هیچ چیز نیست. برای روشن ضمیر هر چه هست خود است. از این رو چگونه هر گونه رنج یا وهمی می‌تواند ادامه یابد نزد آن که به این وحدت واقف است؟ منفیگرایی عین تاریکی است. اما تاریکی چیست؟ تاریکی را می‌نگری و می‌بینی خودش واقعاً چیزی نیست، بلکه غیاب چیزی است. چراغ را روشن کنی تاریکی از میان می‌رود. اما آفتاب نمیتواند منفیگرایی را محو کند. تاریکی را چرا؟ اما منفیگرایی را خیر. پس همانطور که آفتاب تاریکی را محو میکند، کدام چراغ را باید روشن کنی تا منفیگرایی را محو کند؟ آن چراغ هوشیاری ناب است. خود نور وحدت. با تاریکی نجنگ، حتی نگران تاریکی نباش. چراغ را روشن کنی تاریکی از میان میرود. چراغ هوشیاری ناب را روشن کن، منفیگرایی از بین می رود. شاید بگویید چه بامزه. بله، بسیار جالب است، اما واقعیت دارد. Oh, come on! When did I weep for 2 hours? برجی از طلا، همچون آینه‌ای که زنگارش را زدوده اند و می درخشد. آنان که خود را دیدند، ذهن و جسمشان می درخشد. آنان همیشه و تا ابد سرشار از شادی‌اند. چگونه مراقبه از شر منفیگرایی رها می شود؟ تصور کن برج امپایر استیت هستی. صدها اتاق داری که پر از زباله‌اند و تو همه آن زباله ها را در خود انباشته ای. آسانسوری داری که عین شیرجه زدن به درون عمل می کند و تو را به عمق ساختمان می برد. به میدان واحدی که در زیر ساختمان است، به هوشیاری ناب. عین طلای برقی است. آن را به جریان میاندازی. طلای برقی ربات‌های نظافتچی را فعال می‌کند. آنها راه می‌افتند و شروع به تمیز کردن اتاق‌ها می‌کنند. هر جا که پر از زباله است با طلا جایگزین می‌کنند. استرس‌ها که مثل توده‌های سیم خاردار در اتاق‌ها جمع شدن، از هم باز می‌شوند، دود می‌شوند و به هوا می‌روند. تو همزمان پاک و برانگیخته می‌شوی. در مسیر بعد زیبای روشن ضمیری قرار می‌گیری. مذهب. من با مذهب پیر کشیشی بار آمدم. برای افراد مذهبی احترام قائلم و به نظرم آنها در مذهب چیز زیبایی کشف کردند. زیبایی که در آن حقیقت نهفته. چون مذاهب قدیمی اند و شاید دستکاری شده باشند، به گمانم برخی از سرنخ‌های اصلی آنها که متعلق به مرشدان اعظم بوده گم شده. با این حال هدف زیبای همه ما یکیست. من مذهب را این گونه می‌بینم. در نهایت همه مذاهب با اقیانوس واحدی می‌ریزند. مراقبه تعالی بخش روشی است برای تجربه کردن آن اقیانوس. پیروان همه مذاهب این روش را تجربه می‌کنند. مراقبه تعالی بخش خودش مذهب نیست. با هیچ مذهبی مخالف نیست. با هیچ چیزی مخالف نیست. Like you can't even deny it now. I later noticed you treated every one of us like shit. What are you saying, Sarim? Come on, what? افیون. همه ما خواهان هوشیاری و سعادت سرشاریم. این میلی طبیعی و انسانی است، ولی بسیاری از افراد این میل را در افیون می‌جویند. اما مشکل این است که افیون به بدن و کارکرد آن لطمه جدی می‌زند. افیون به دستگاه عصبی آسیب می‌زند. بنابراین دیگر نمیگذارد که خودت چنان تجاربی را کسب کنی. برای این مدتی ماریجوانا میکشیدم ولی کنارش گذاشتم. در دهه 1960 به هنرستان میرفتم. میتوانی تصور کنی که آنجا در آن ایام چه خبر بوده. با این حال رفقایی داشتن که به من میگفتن نه دیوید، سراغ مواد نرو. این از بخت یاری زیاد من بود.
وانگهی تجربه های عمیق‌تری را میتوان به صورت طبیعی هم کسب کرد. آن تجربه ها را زمانی خواهی داشت که هوشیاریت افزایش یابد. همه چیز را میبینی، فقط باید گوی هوشیاریت بزرگ شود. این گوی میتواند بی‌نهایت بزرگ شود و همه چیز را در بر بگیرد. میتوانی بر همه چیز احاطه یابی، پس بدون عوارض جانبی مواد مخدر همه این تجارب را خواهی داشت. Devil are care for you very much. Special method. What are you saying, Sally? چراغ را برافروز. در سایه یوگا در وحدت امیال خصمانه محو می‌شوند. ما مثل چراغیم. اگر سعادت در درونمان شروع به بالیدن کند، همچون چراغ اطراف ما روشن می‌شود. وقتی وارد اتاقی شوی که کسی در آن مشاجره کرد، حس ناخوشایندی پیدا می‌کنی. حتی اگر مشاجره تمام شده باشد، این حس را داریم، ولی اگر وارد اتاقی شوی که کسی به تازگی در آن مراقبه کرده، آنجا احساس سعادت می‌کنی، حسی که بسیار خوشایند است. ما همه بر محیطمان تأثیر می‌گذاریم. تو از چراغ درونت بهره می‌بری. هرچه فتیله‌اش را بالاتر بکشی، بیشتر از آن بهره خواهی برد و اطرافت را روشن‌تر خواهی کرد. Can you tell me what are you talking about, Sarim? سمفونی صنعتی شماره 1. سمفونی صنعتی شماره 1 Industrial Symphony No. 1 اولین و تنها اجرای زنده من روی صحنه بود که در آکادمی موسیقی بروکلین اجرا شد. برای آماده سازی آن 2 هفته وقت داشتیم، اما سالن اصلی تنها 1 روز در اختیار ما بود تا کار را سر و شکل دهیم و 2 بار آن را اجرا کنیم. به اتفاق آنجلو بادالامنتی روی موسیقی آن کار می‌کردیم و می‌خواستیم به مدد قطعاتی انتزاعی عناصر مختلف را با هم پیوند دهیم. برای ساخت دکور چند نفر با من کار می‌کردند، اما پس از آماده سازی آن کل کار میبایست 1 روز تمرین و نورپردازی میشد. روز اجرا فرا رسید و قرار شد پس از تمرین صبح و عصر 2 بار کار را اجرا کنیم. خواستم تمرین را شروع کنم از اول تا آخر کار. شروع کردیم و حدود 1 ساعت و نیم گذشت. کار طولانی نبود، اما پیشرفتی حاصل نشد. فهمیدم که دارم با فاجعه بزرگ و مسلم مواجه میشم. با خودم گفتم اگر ایده ای نداشته باشم از پس این کار بر نمیام و ناگهان ایده از راه رسید. های سلام ارشیا. I've said enough. I really can't see tears in your eyes. Well, کاری که انجام دادم شاید چیزهای تازه‌ای در خود داشت، شاید هم کاری عادی بود، اما من تک به تک با افرادم کار کردم. 1 نفر را صدا می‌زدم و به او میگفتم اونو می‌بینی که اونجاست، اگه رفت اونجا و بعدش از اونجا رفت تو برو جاش. و اون میگفت باشه، وقتی رسیدی اونجا این کار رو بکن. باشه. بعد میرفتم سراغ نفر بعدی و به اون میگفتم اونو می‌بینی اونجاست، وقتی این کار رو کردن، این علامتی میشه برای تو تا بیا اینجا و اون کار رو بکنی. اصلا تمرین نکردیم ولی خوشبختانه این کار نتیجه داد. بزرگراه گم شده The Lost Hallway. وقتی به اتفاق بری جین فورد فیلمنامه بزرگراه گم شده را می نوشتیم، محاکمه اوجی سیمپسون ذهنم را درگیر کرده. به نظرم فیلم به نوعی با آن مربوط است، گرچه من و برای هیچ وقت در موردش از این منظر حرف نزدیم. آنچه در مورد اوجی سیمپسون برایم عجیب بود این بود که اون میتوانست لبخند بزند و بخندد، بعدها به گلف میرفت و ظاهرا کل قضیه برای چندان مهم نبود. برایم سوال بود آدمی که مرتکب چنین اعمالی شده چطور میتواند به زندگی ادامه دهد. و بعد این اصطلاح مهم روانشناختی گریز روانزاد سایکوجنیک فیوگ را پیدا کردیم. منظور این است که ذهن برای فرار از وحشت چیزی خود را اغفال می کند. پس به نوعی بزرگراه گم شده در این مورد است. ذهن برای فرار از وحشت چیزی خود را اغفال می کند.
و همچنین حقیقت که هیچ چیز برای همیشه پنهان نمیماند. محدودیت ها. گاه محدودیت ها باعث خلاقیت می شود. اگر پول فراوان داشته باشی آسوده‌ای و به گمانت هر مشکلی پیش آید با پول حلش می‌کنی. لازم نیست خیلی فکر کنی، ولی اگر در مضیقه باشی گاه ایده های خلاق و ارزانی به ذهنت میرسد. دوستم گری دامیکو مسئول جلوه های ویژه است. او عاشق ترکاندن چیزهاست. او بود که خانه بزرگراه گم شده را ترکاند در حالی که ابزاری برای این کار در اختیارش نبود. خودم هم نمیدانستم که قرار است آن خانه را منفجر کنم. مدیر تولید از من پرسید قرار خونه رو داغون کنیم؟ نمیخواید چیزی از وسایلشون نگه دارید؟ پرسیدم داغونش کنیم و فکر فرو رفتم. بعد رفتم پیش گری و به او گفتم با یه انفجار چطوری؟ گل از گلش شکفت. بعد گفتم میخوام این خونه رو بتر کنم. او گفت کاش به هم گفته بودی. الان نمیدونم چه وسایلی همراه هم دارم، ولی بعد گفت آره میتونیم، چرا که نه. بعد وارد خانه شد و با هر چی که همراه داشت کل آنجا را سیم کشی کرد. حاصل کار زیباترین جلوه‌ای ممکن شد. اگر او از قبل در جریان کار می بود و ابزارهایش را با خود آورده بود، نتیجه کار تا این اندازه زیبا نمیشد. انفجاری ملایم بود. همه چیز صدها متر به هوا پرت شد، اما به آرامی، و ما تصویرش رو برعکس کردیم. صحنه عالی از کار درآمد. مالهولند درایو. در اصل قرار بود مالهولند درایو یک سریال تلویزیونی شود. آن را به صورت آزمایشی و با پایان باز ساختیم، بلکه بیننده به دیدن قسمت‌های دیگرش ترغیب شود. شنیدم فردی که در شبکه ABC برای پذیرش نسخه آزمایشی تصمیم می‌گرفت ساعت 6 صبح آن را دیده بود. گویا در حالی که از آن سوی اتاق تلویزیون را نگاه می‌کرد قهوه می‌خورد و چند بار هم با تلفن حرف زد. از آنچه دید بدش آمد، خستش کرد، برای همین آن را رد کرد. خوشبختانه بعداً این فرصت را یافتم که آن را به فیلم تبدیل کنم، با اینکه ایده‌ای نداشتم. البته مراقبه صرفاً برای صید ایده نیست، بلکه ظرفیت تو را بالا میبرد و تراوت، انرژی و اشتیاق زیادی به تو میبخشد تا بروی و ایده صید کنی. اما در این مورد خاص تقریباً همان روزی که مجوز تبدیل آن را به فیلم گرفتم به مراقبه پرداختم و حدود 10 دقیقه بعد ایده پیدا شد. ایده ها این رشته های مروارید آمدن و بر شروع، میانه و پایان کار تاثیر خود را گذاشتن. احساس سعادت وافری به من دست داد، ولی تنها همان یک بار بود که در حین مراقبه چنین اتفاقی افتاد. جعبه و کلید. هیچ چیز ازشان نمیدانم. به نظر میرسد این عنوان به جعبه و کلید اسرارآمیزی اشاره دارد که در فیلم مالهولند درایو بدون هیچ دلیل یا کارکردی ظاهر می شود. در سینما حس مکان بسیار مهم است، زیرا تو می‌خواهی وارد دنیای دیگری شوی. هر قصه‌ای دنیا، احساس و حال و هوای خودش را دارد. پس سعی می‌کنی همه این چیزها، این جزئیات ریز را چنان کنار هم بچینی که آن حس مکان خلق شود. صدا و نور در این امر بسیار دخیلند. صداهایی که وارد یک فضا می‌شوند می‌توانند به ترسیم دنیای آنجا کمک کنند و آن را کامل‌تر سازند. مکان‌ها غالباً برای نماهای باز مناسبند، ولی به نظرم باید برای بررسی دقیق و نشان دادن جزئیات ریز هم مناسب باشند. شاید عملاً تمام اجزا را نبینی، اما باید به نوعی حضورشان را احساس کنی. باید حس کنی این مکانی واقعی است، دنیایی واقعی است. Hello, the world is beautiful. I'm continuing to read the book of Lynch's interviews. It's about consciousness and creativity. That is, he's talking. The title of the book is Catching the Big Fish. I got turned off by Lynch when I said the rat bird. What? When you saw... What? What do you mean you got turned off by Lynch? زیبایی. وقتی ساختمانی قدیمی یا پلی فرسوده را می‌بینی، شاهد همکاری طبیعت و انسانی. اگر چنین سازه‌ای را رنگ بزنی، بعد جادویی خود را از دست می‌دهد. اما اگر بگذاری قدیمی بمانه، آنگاه سازه‌ای انسانی خواهد بود که طبیعت چیزی به آن افزوده است، جلوه‌ای بسیار طبیعی دارد.
اما اغلب مردم آن رو به حال خود نمیگذارن مگر اینکه طراح صحنه باشن. I'm from Iran. بافت. من لزوما اجساد در حال پوسیدن رو دوست ندارم، ولی بافت جسدی در حال پوسیدن حیرت انگیز است. تا به حال به جانوران ریز پوسیده توجه کرده ای؟ من عاشق تماشا کردنشان هستم، همانطور که عاشق تماشا کردن پوست درخت، حشرات کوچک، فنجان قهوه یا تکه کیک از نزدیکم. دقت که می‌کنی بافت آنها شگفت‌انگیز است. He's talking about textures. He loves to see like the texture, like the skin of the tree, little insects and coffee cup, piece of cake, and also little creatures that are kind of like they're dead and they're kind of rotting, you know, they're rotten, you know what I mean? Like, I think I don't know the word in English, the specific word. زیبا با خود شاهد چی؟ کار با چوب. یکی از بهترین مواد برای کار کردن چوب است. بعضی چوب ها نرم و بعضی دیگر سفتند و هنگامی که روی آنها کار میکنی هر یک زیبایی خاص خود را دارد. وقتی قطعه تازه بریده ای از یک درخت کاج میبینم بوی آن یکسره مرا به بهشت میرود. برگ های کاج نیز همین تاثیر را بر من دارند. زمانی عادت داشتم سمق کاج زرد یا شیره ای را که از آن بیرون میزنه و روی تنه‌اش خشک میشود بجوم. اگر به سمقی که تازه است دست بزنی عین شهد است، به دستت میچسبد و نمیتوانی پاکش کنی. گاهی هم مثل عسل کهنه سفت است و میتوانی آن را بجوی و از عطر شهد کاج سرمست شوی. Are excessively dark in real world. There's darkness, but he tries to make it all. You know, like, kind of true. I'm not agreeing to what you're saying. But I do agree that he was, well, showing the specific senses that he was having at the time of making the movies, you know? So it was specific. It was specific, like in a specific subject with specific characters and specific feelings that he was having, kind of, you know? Like as an artist, when you make something, when you create something, you're kind of creating a point of view of your self, or of the senses that you're like feeling at the time of creating the pieces, you know what I mean? Yes. کاج به دلیل چوب نرمش برای کار راحت‌تر و به آسانی در دسترس است. در جوانی با چوب کاج چیزهای زیادی درست می‌کردم. بعدها عاشق صنوبر داگلاس شدم که چوبش رگه‌های عمودی دارد. وقتی قطعه‌ای از چوب صنوبر داگلاس را جلا می‌دهی، زیبایی ژرف و حیرت انگیزی دارد. وقتی دو قطعه از آن چوب را کنار هم بگذاری، پی به قابلیت‌های فراوانش می‌بری و فوتوفن‌هایی برای ادامه کار دستت می‌آید. نجاری آلمانی به نام گونتر را میشناختم که هرگز ابزارهای برقی به کار نمی‌برد. او مجموعه‌ای ابزار دستی داشت که آنها را داخل یک جعبه چوبی دستگیره دار زیبا با خود حمل می‌کرد و به خانه‌ها می‌برد. شاهد بودم که گونتر روی چوب صنوبر داگلاس کار چندانی انجام نمیداد. فقط دو قطعه از آن چوب را کنار هم می‌گذاشت، بعد دو انگشت شست پیر و کوفته‌اش را روی شکاف بین آنها می‌مالید و شکاف ناپدید می‌شد. انگار جادو می‌کرد. آن قطعه‌ها کاملا بر هم منطبق می‌شدند. گونتر نجاری تمام عیار بود. داشتن یک قرارگاه.
شاید بعضی صبح‌ها با روحیه‌ای عالی از خواب بیدار شوی، قهوه‌ای بنوشی و بعد از اتمام مراقبه با خود بگویی خیلی خوب، امروز میرم کارگاه تا روی یه ایده کار کنم. ایده‌ای سراغت آمده، متوجه شده ای، اما برای اجرای آن چیزی لازم داری که من به آن قرارگاه میگویم. مثلا شاید به یک کارگاه یا استودیوی نقاشی نیاز داشته باشی. شاید یک استودیوی موسیقی لازم داشته باشی یا یک اتاق رایانه تا در آن چیزی بنویسی. داشتن قرارگاه مهم است چون هر لحظه که ایده‌ای به ذهن برسد، مکان و ابزارهای لازم برای اجرای آن را در اختیار خواهی داشت. اگر قرارگاه نداشته باشی، بارها پیش می‌آید که الهام یا ایده می‌گیری اما برای اجرای آن ابزار و مکان نداری. پس ایده همانطور میماند تا اینکه می‌گندد و به مرور زمان از بین می‌رود. تو آن را عملی نکرده‌ای و فقط داغش به دلت مونده. She's the one who actually introduced him. Really? I didn't know that. آتش، نشستن جلو آتش افسون کننده است، سحرآمیز است. من چنین حسی را نسبت به جریان برق و دود و چراغ‌های چشمک‌زن هم دارم. I don't know actually. I don't think so. I don't know. I'm not sure. نور در فیلم غالبا فضای اتاق و نور با هم حال و هوای صحنه‌ای از یک فیلم را ایجاد می‌کنند. اگر فضای اتاق مناسب نباشد، با کار کردن روی نور نقص آن را جبران می‌کنی، بلکه حال و هوایی را پیدا می‌کند که با ایده اصلی همخوان باشد. نور می‌تواند موجب هر تغییری در یک فیلم، حتی در یک شخصیت شود. عاشق تماشا کردن افرادی هستم که از جای تاریک بیرون می‌آیند. I don't know about that. His sister was a director, but yes, she was the person that introduced him to meditation and these stuffs. داستان استریت، the straight story. He was a big flop, couldn't finish. Yeah. It is cool that meditation has helped him so much. So much that he started talking about it, you know. Some people, they rather do not talk about this kind of stuff. داستان استریت رو من ننوشتم. از من بعید بود چون قصه کاملا خطی داشت. دقیقاً. ولی بعد به حس و حال فیلمنامه‌اش علاقه پیدا کردم. پس می شود به چیزی هم علاقه پیدا کرد که پیشا پیش وجود دارد. مثل این است که عاشق یک ایده شوی. حس چیزی را که قرار است فیلم شود درک می کنی و خودش هدایتت می کند. قهرمانان سینما. من عاشق سینه‌چاک بیلی وایلدرم. 2 فیلم او را بیش از بقیه دوست دارم چون دنیای خاص خود را می‌آفرینند. سانست بولوار و آپارتمان. Have you seen the Sunset Boulevard? So good. بعد از اون فلینی است که منبع عظیم الهام است. جاده و 8.5. Have you seen the 8.5 of Fellini's work? سریم در واقع کل آثارش را، چون آنها نیز هر کدام از دنیا شخصیت‌ها، حال و هوا و سطحی برخوردارند که نمی‌دانی کدام یک را انتخاب کنی. عاشق هیچکاکم. پنجره عقبیش کاملا مدهوشم می‌کند. با جیمز استوارت بودن در یک اتاق حس صمیمانه‌ای دارد، آن هم در آن اتاق باصفا. همینطور با آدم‌هایی که وارد آنجا می‌شوند، مثل گریس کلی و تلما ریتر. بسیار جالب است که آنجا همه درگیر رازی هستند که آن سوی پنجره در حال برملا شدنه.
آن فیلم سحرانگیز است و هر کسی آن را ببیند این نکته را حس می‌کند. برگشتن به آن مکان و دوباره دیدنش خالی از لطف نیست. Felon, yeah, it's 8.5. The movie's name is 8.5. It's one of Lynch's favorites. فلینی. زمانی سرگرم ساخت فیلمی تبلیغاتی در روم بودم. 2 همکار داشتم که قبلا با فلینی کار کردم. او ابتدا در بیمارستانی در شمال ایتالیا بستری بود، ولی بعد شنیدیم که به روم انتقالش دادن. پس به همکارانم گفتم به نظرتون میتونیم بریم پیشش باهاش حال احوالی کنیم؟ آنها گفتن چرا که نه، سعی میکنیم هماهنگش کنیم. برای پنجشنبه شب میسر نشد، اما جمعه شب توانستیم به آنجا برویم. ساعت حدود 6 عصر در یک روز گرم و دلپذیر تابستانی بود. 2 نفر بودیم که وارد آنجا شدیم و ما را به اتاق فلینی بردن. مرد دیگری در اتاق بود که همراه هم او را میشناخت. پیش او رفت و با او گرم صحبت شد. اوکی. فلینی از من خواست بنشینم. روی صندلی چرخدار کوچکی بین 2 تخت نشسته بود. دستم را گرفت و نیم ساعتی با هم نشستیم و حرف زدیم. چیز چندانی از او نپرسیدم، فقط به او گوش میدادم. از گذشته‌ها میگفت، اینکه آن موقع چگونه بود. داستان‌ها برایم تعریف کرد. از همنشینی با او واقعا لذت بردم و بعد رفتیم. دیدار ما جمعه شب بود. او یک شنبه به کما رفت و هرگز بیرون نیامد. کوبریک. استنلی کوبریک از فیلمسازان همیشه محبوب من است. در اوایل کارم لطف بزرگی در حق من کرد که به راستی موجب دلگرمیم میشد. در استودیوی بین‌المللی لی در انگلستان بودم و داشتم روی مرد فیلمنما کار میکردم. در راهروی ایستاده بودم که جاناتان سنگر، یکی از تهیه کنندگان فیلم، به همراه چند نفر که با جورج لوکاس کار میکردن پیش من آمد و گفت اینا میخوان یه چیزی برای تعریف کنن. گفتم با کمال میل. آنها گفتن دیوید، دیروز در استودیوی LS3 کوبریک را دیدیم. داشتیم باهاش حرف زدیم که به همون گفت بچه‌ها دوست دارید امشب بیاید خونه من و فیلم محبوب من رو ببینید؟ اونها گفتن عالیه. اونها به خونه استنلی کوبریک رفته بودن و او فیلم کله پاک کن را برای آنها گذاشته بود. این را که شنیدم فکر کردم اگر بمیرم با شادی و آرامش خواهم بود. همه فیلم های کوبریک را دوست دارم، ولی فیلم محبوبم شاید لولیتا باشد. جهان، شخصیت ها و بازی های این فیلم را دوست دارم. بازی جیمز میسن در این فیلم فراتر از شگفت انگیز است. I just went Twin Peaks series and that's what it's named, the woman and her psycho lover. You have watched Twin Peaks? I never watched it till the end because I made a promise to one of my friends to finish it with her. کردستان مگه گرفتاره. اینلند ایمپایر. ما چون عنکبوتیم، تور زندگی خود را میبافیم و بر آن حرکت میکنیم. همچون رویابینی هستیم که رویا میبیند و در رویا زیست میکند. کائنات به تمامی این گونه است. در ابتدای کار نه اینلند ایمپایری بود و نه چیزی. من لورا درن را به طور اتفاقی در خیابان دیدم و فهمیدم به تازگی همسایه من شده. مدت‌ها بود او را ندیده بودم. به من گفت دیوید بیا دوباره با هم کار کنیم. منم گفتم حتما، شاید چیزی برای تو بنویسم، شاید هم اونو به عنوان یک کار تجربی روی اینترنت بگذاریم. او هم گفت عالیه. این شد که یک تک‌گویی 14 صفحه‌ای نوشتم و لورا هر 14 صفحه را حفظ کرد. آن را با یک برداشت 70 دقیقه‌ای ضبط کردیم
و او در آن فوق‌العاده ظاهر شد. نخواستم آن را روی اینترنت پخش کنم چون خیلی خوب از کار در اومده بود. مجذوبش شده بودم چون رازی در دلش نهفته بود. وقتی در آن تأمل کردم چیز دیگری پیدا شد و به صحنه دیگر انجامید. به هیچ وجه نمیدانستم که این چیست. در واقع معنی خاصی هم نداشت. با این حال ایده دیگر come on man come on. صحنه دیگر هم پیدا شد. این یکی شاید با 2 ایده قبل کاملا متفاوت بود. گرچه دومی هم جهش کاملی نسبت به اولی محسوب میشد. روزی برای فیلمبرداری صحنه‌ای به نام خانه کوچک آماده میشدیم که لورا درن و دوستم کریستوف مارشاک بازیگر لهستانی در آن حضور داشت. کریستوف تازه از لهستان به لس آنجلس رسیده بود و گروه جشنواره کمریمج او را به خانه من آوردن. وقتی از ماشین پیاده شد عینک ابلهانه‌ای زده بود. لبخند زد و به آن اشاره کرد. فهمیدم که میخواد در آن صحنه با آن عینک بازی کند. گفتم نه کریستوف. او گفت ولی من یه وسیله چیزی میخوام. این شد که رفتم توی اتاق کارم، در گنجه را باز کردم و قطعه کوچکی از یک کاشی شکسته، یک تکه سنگ و لامپ قرمز بسیار شفافی پیدا کردم که شبیه چراغ کریسمس بود. آنها را پیش او بردم و از او خواستم یکی را انتخاب کنم. کریستوف یکی از اینا رو بردار. او لامپ را برداشت. بقیه را کنار گذاشتم به جز لامپ. نمیخواستم چیز دیگری در اختیارش باشد. بعد سر وقت صحنه خانه کوچک رفتیم. کریستوف از پشت درختی بیرون آمد در حالی که لامپ قرمز را به دهان گرفته بود. ما آن صحنه را به همان صورت فیلم برداری کردیم. چیزی به چیزی دیگر انجامید. به نظرم رسید اگر میدان واحد صحت داشته باشد باید میان این مرد لهستانی با عینک عجیبش از راه رسید و آن لامپ قرمز رنگ رابطه‌ای وجود میان عینک عجیبش و آن لامپ قرمز رابطه‌ای وجود داشته باشد. دیدن این چیزهای بی ربط در کنار هم جالب است و ذهن را به کار می‌اندازد. اینها چه ربطی به هم دارند در حالی که تا حدی هم از هم دور نیستند. سومین چیز ظاهر می‌شود و بین 2 چیز قبلی وحدتی ایجاد می‌کند. درک این وحدت در دل کثرت چندان آسان نیست. وحدت اقیانوسی است که این چیزها بر آن شناورند. با خودم گفتم خب معلومه باید یه راهی باشه که اینا به هم ربط پیدا کنن و دلیلش همین میدان واحد و بزرگه. نمیتوان جزئی را یافت که به هیچ چیزی ربط نداشته باشد. حس میکردم همه بخشی از یک چیزن. پس امید زیادی داشتم که وحدتی پیدا شود و ببینم همه این چیزها به هم هر کدام به دیگری ربط پیدا میکنن. تا نیمه کار این اتفاق نیفتاد ولی به ناگاه شکلی پیدا شد که بقیه چیزها هر آنچه را پیشتر آمده بود انسجام بخشید. روز خوب و بزرگی برای من شد چون مطمئن شدم که حاصل این کار فیلمی سینمایی خواهد بود. عنوان: روزی در اوایل کار حین صحبت با لورا درن فهمیدم که بن هارپر شوهر کنونیش اهل اینلند ایمپایر واقع در لس آنجلس است. داشتیم حرف می‌زدیم که این را از او شنیدم. نمیدونم چطور شد که یک دفعه گفتم عنوان فیلم ما همین است. آن موقع جزئیات فیلم برایم روشن نبود ولی دلم می‌خواست آن را اینلند ایمپایر بنامم. والدینم در مونتانا کلبه چوبی دارند. روزی برادرم که داشت آنجا را تمیز می‌کرد پشت یک کمد دفترچه‌ای پر از بریده‌های جراید پیدا کرد. آن را برای من فرستاد چون مال من بود. مربوط به زمانی میشد که 5 ساله بودم و در اسپوکن واشنگتن زندگی می‌کردم. دفتر را باز کردم و دیدم اولین عکس داخل آن نمایی هوایی از اسپوکن بود که زیرش نوشته شده بود اینلند ایمپایر. فهمیدم که درست پیش می‌روم. Summary of the chapter. He's saying about the subject of one of his movies. The name was Inland Empire. He's saying that he was talking about the actress Laura Dern. He found that her husband was from Inland Empire in Los Angeles, from LA. And he was like, all of a sudden he was like, okay, I will choose my next movie. The subject of it, the name of it would be Inland Empire. And he said that his parents had a cottage
in a like a wooden cottage kind of. I think I'm saying it correctly. That one day his brother was clean the house, the place, and he found a notebook full of pictures, and he sent it to Lynch, and when he opened it he found the first picture that he found, something was written below it, the name Inland Empire, and by that he was like, okay, I'm doing the right thing and I'm on the right path of choosing the name Inland Empire for my next movie. روشی تازه برای کار. کار روی اینلند ایمپایر بسیار متفاوت بود. کل آن را با دوربین ویدیویی دیجیتال فیلم برداری کردیم. بنابراین میزان انعطاف پذیری و کنترل کار وای فیلمنامه‌ای هم نداشتم. همه چیز را صحنه به صحنه می‌نوشتم بی آنکه برای اتمام هر یک سرنخی داشته باشم. کاری مخاطره آمیز بود، ولی حس می‌کردم چون همه چیز یک پارچه است، ایده اینجا به نوعی با ایده آنجا ربط پیدا می‌کند. من با شرکت بزرگ استودیو کانال فرانسه کار می‌کردم که به من باور داشت، آنقدر که اجازه داد مسیرم را خودم پیدا کنم. And he's saying that he didn't have any screenplays for Inland Empire, and he was writing it scene by scene, and he was kind of like, they took it by a digital camera, so he had more like control of it, you know, control on the work, and he was working with a big studio, I think for French channel, and they believed in him, so he really had the space to go through his path and find his path, his way in making the movie. شرح کارگردان. روی نسخه دیویدی آثارم شرح کارگردان از فیلم را قرار نمیدهم. میدانم مردم بخش‌های جانبی را دوست دارند، ولی با اضافه شدن این همه مخلفات به فیلم گم می شود. ما باید از خود فیلم مراقبت کنیم. باید تنها خود فیلم باشد. زحمت زیادی میکشی تا فیلمی را از کار در بیاری. پس نباید دستکاری شود. شرح کارگردان فقط باعث تغییر برداشت مردم از چیزی دست اول، یعنی خود فیلم می شود. حرف زدن پیرامون یک فیلم را قبول دارم، ولی شرح همزمان با پخش فیلم را نوعی بی‌حرمتی میشمارم. به جای آن بهتر است کل فیلم را در خلوت و تا جای ممکن بر صفحه نمایشی بزرگ و با دستگاه صوتی مناسب ببینی. آن وقت میتوانی وارد جهان آن شوی و تجربه اش کنی. He says that he doesn't really explain about the movie like on the DVD pieces of his works, because he believes that it will stop people from getting the concept of it by their own imagination and their own perspective. I'm not here for the past hour without the eye. مرگ فیلم. مرگ فیلم. با فیلم به مثابه رسانه ودا کردم. فیلم برای من مرده است. اگر به آنچه در حال حاضر مردم تمام دنیا با آن عکس میگیرن نگاه کنید، فهمید چه اتفاقی دارد میافتد. من با دوربین ویدیویی دیجیتال فیلم میگیرم و کار با آن را دوست دارم. وبسایتی دارم که تجربه های کوتاه هم با این دوربین های کوچک را روی آن میگذارم. اوایل فکر میکردم که اینها شبیه است با بازی های کوچک و به درد نخورند، ولی حالا میدانم که دست کم برای من بسیار بسیار مفیدند. با آنها میتوانی در حالت وضوح خودکار نماهای 40 دقیقه‌ای بگیری. سبک وزنن، همان لحظه میتوانی ببینی چه تصویری گرفتی، ولی فیلم را باید به لابراتوار ببری و یک روز بعد میتوانی تصاویری را که گرفته‌ای ببینی. با دوربین
دیوی به محض فیلمبرداری میتوانید تصویر را وارد رایانه کنید و روی آنها کار کنید. ابزارهای زیادی نیز در اختیار دارید. امروز صبح 1000 ابزار تولید می شود و فردا صبح 10,000 تای دیگر. اولین بار این اتفاق در مورد صدا افتاد. حالا هر کس ابزارهای پیشرفته برای تنظیم صدا در اختیار دارد. می توانی اصوات را دستکاری کنی. اصوات رو دستکاری کرده و با سرعتی باور نکردنی آنها را تنظیم کنید. در مورد تصویر نیز همینطور می توانی کاملا بر آن نظارت کنی. من در مورد این پدیده به تأمل و تجربه پرداختم. چند بار به صورت آزمایشی دیوی را به فیلم تبدیل کردم. چون برای اکران در سالن سینما لازم بود تصاویر را به فیلم برگردانیم. گرچه دقیقاً همان چیزی نشد که روی فیلم ضبط می‌شد، اما بسیار بهتر از آن چیزی شد که فکر می‌کردم. به محض اینکه وارد دنیای دیوی میشوی و با تجهیزات کوچک و سبک و با وضوح خودکار تصویر میگیری، دیگر کار کردن با فیلم به نظر طاقت فرسا. سلام رضا. سلام. به نظر طاقت فرسا میاد. از نظر من حالا دیگر دوربین های 35 میلیمتری عین دایناسورن، جاگیر و سنگینن و به سختی جابجا میشن. مجبوری کلی کار را با سرعت پایین انجام بدیم. امکانات زیادی را هدر میدهند، ولی با دیوی همه چیز سبکتر است. راحت میتونی جابجا شی، کار با اون روانتره، میتونی سر پا فکر کنی و تصویر بگیری. هنگام کار با فیلم، وقتی بازیگران در اواسط صحنه درگیر شخصیت نمایشیان، یک دفعه باید کار را متوقف کنیم، چون هر دقیقه یک بار کاست فیلم باید تعویض شود و این در کار وقفه میاندازد. ولی حالا بی وقفه پیش میروی و 40 دقیقه تصویر میگیری. همچنین میتوانی با بازیگرانت حرف بزنی و به جای متوقف کردن کار بر آن نظارت کنی و کار را جلو ببری. حتی همزمان با تصویربرداری میتونی بازیگرانت رو راهنمایی کنی، گرچه این کار در باند صوتی اختلال ایجاد میکنه، چون باید همه حرفات رو از فیلم در بیاری. ولی غالبا صحبت کردن حین تصویربرداری موجب میشود من و بازیگرانم درک عمیق‌تری از کار پیدا کنیم. Have you noticed that when you read a novel, you have a more vivid imagination, and when you watch its movie adaptation, exactly. I have had similar experience about this thing with The Silence of the Lambs. When I read the book, I was just so... I mean, the movie is good too, though. Not gonna lie. Let me say, like, that was a good thing. Like, the movie was good, but when I read the book was something else. Like, the thing that I experienced was something else, because each sentence that you're reading, you're kind of waiting for the next word in the sentence or what is going to happen. It's not kind of like, it's not there vividly. Like in a movie, you know, someone has kind of sketched out the kind of pictures that you're going to have in your head, right? But when you're reading something, you're at the same time imagining the pictures in your head. So it's kind of like not that you're not going to kind of, you know, you're not going to guess the next move. You should read the next word or next sentence to be able to do that. So it's kind of like more exciting. And also with the blindness, the book Blindness, I think the name is that. The movie wasn't, you know, kind of like, I loved the book of, I mean, the story, the whole concept of blindness. The movie wasn't kind of like doing the same work that when I read the sentences. Why today's kids don't have that imagination as, yeah, true. آره رضا. Yes, yeah. دیوی برای فیلمسازان جوان. توصیه میکنم از فرصتی که دیوی... خب بذارید دیوی رو بگم چیه. دوربین های دیوی تصاویر را روی کاست های کوچک با ظرفیت زمانی محدود ضبط میکردن. با آمدن نسل
دوربین‌های HD بسته به ظرفیت کارت حافظه دوربین می‌توان از چند دقیقه تا چند ساعت فیلم ضبط کرد. خب توصیه می‌کنم از فرصتی که دیوی پیش آورده بهره ببرید تا کاری را که به راستی به آن باور دارید انجام دهید. دیدگاه خودتان را داشته باشید. صرفاً برای جلب توجه استودیوها یا پولدارها کار نکنید. به تجربه دریافتم که چنین کاری همیشه نتیجه عکس می‌دهد. حضور در مدارس فیلمسازی و آموختن دانش نظری خوب است، اما کار را در عمل یاد بگیرید. حالا که هزینه‌ها پایین آمده می توانید با هزینه خودتان کار کنید. انواع و اقسام جشنواره‌های فیلم وجود دارد که می توانید در آنها شرکت کنید. شاید بتونید در آنها امکان پخش یا تامین مالی نیز پیدا کنید. کیفیت دیوی معمولا خودم از دوربین دیوی سونی مدل PD 150 استفاده میکنم. کیفیت آن پایینتر از HD است، ولی من این کیفیت پایین را دوست دارم. عاشق دوربین های کوچکم. کیفیت آن مرا یاد فیلم های دهه 1930 میاندازد. در آغاز لایه حساس فیلم چندان مناسب نبود، بنابراین جزئیات کمتری روی پرده دیده میشد. حاصل کار دوربین سونی PD تا حدی به تصاویر آن موقع شبیه است. همه جای تصویر در وضوح کامل نیست. گاهی آنچه در یک قاب می‌بینی مبهم به نظر می‌آید یا گوشه‌های آن تاریک است، ولی این باعث می‌شود ذهنت رویا پردازی کند. اگر در یک قاب تصویر همه چیز مثل برور بدرخشد، تغییری ایجاد نشده و همه چیز همان هست که هست. Book reading opens a special visualization chamber in your head where you can test your ideas as an artist. You can see the finished idea. Yes, true. And you know, kind of like I believe that like in movies, you know, a certain picture have been pictured, a certain perspective have been pictured, and it's kind of like on the screen you're seeing. So it's kind of like an already made picture, but by reading you are working your head, your imagination to picture it. And I believe like I'm reading this book, somebody else is reading this book, we both are going to have the different pictures of the sentences and the words that we are reading. متاسفانه کیفیت HD مانند بلور می‌درخشد. روی نمایشگر اتاق تدوینم قطعه فیلمی را دیدم که با کیفیت HD ضبط شده بود. مثل فیلم‌های علمی تخیلی بود. در پس زمینه تصویر روی چیزی که قرار بوده جعبه فلزی به نظر برسه، به وضوح می‌توانستم پیچ‌های چوبی را ببینم. صحنه‌آرایی برای تصویر HD کار شاقی به نظر می‌رسید. عرف بخش اعظم فیلمسازی عرف است. باید آمادگی آن را داشته باشی و به سازوکار انجام آن فکر کنی. همین. نصیحت حقیقت زمین را خب خسته شدم. Okay, I got tired. Just a little bit is left from this book. Then I will give this to Hania to read it. خب دیگه I will go. I got tired. Bye. خودم نمی‌تونم تازه خب من میرم. خداحافظ. شب بخیر. Thank you so much. Bye. Good night and thanks for being in here with me.
خیلی ممنون. مرسی. خدافظ. مرسی رضا که اومدی. خدافظ. وقت. بای سریم.